मुद्रा मौन दया कर चोली। एक जोगी भगत कबीर साहब जी दे कोल आके कहन लगा कि मेरे विच इतनी शक्ति है कि मैं हाथ दी तली ते बगीची जमा के दिखा सकदा। कि कबीर जी तुसीं भी ताकत रखदे हो? जे ताकत नहीं रखदे तो तुसीं योग भेख धारण कर लवो, फिर मैं तुहानूं हत्थ दी तली ते बगीची जमाउण दी जाच तुहानूं भी दस दियांगा। ये सुन के भगत कबीर जी कहन लगे कि मैनूं बाहरले भेख की कोई लोड़ नहीं, क्योंकि मैं अंतरीव योग भेख धारण किया होया। जेकर तेरे मन की इच्छा है तो तू भी फिर अंतरीव योग भेख धारण कर। तदों जोगी कहन लगा कि अंतरीव योग किहड़ा है? तो कबीर जी ने ये पावन शब्द उच्चारण किया, ख्याल करना हाथ की तली ते वाल नहीं उगते, बाहां दे हुंदे ने, उपरले पासे हुंदे ने। जे कोई तली ते सरों भी जमा के विखा देवे तां भी सिख ने उस बंदे दे मगर नहीं लगना, उहदे ते विश्वास नहीं करना। गुरु घर दे विच कोई शक्ति या कोई करामात इहदी प्रधानता नहीं है। गुरबाणी दे नितनेम दी, भजन बंदगी दी ते वाहिगुरु दे सिमरन ते सेवा दी होई करामात मन्नी जाती है। मतलब यही बहुत वड्डी करामात है भी तुसीं सामने मेरे चौंकड़ा मार के बैठे हुए हो। चौंकड़ा मारना कोई सौखा थोड़ो, यही शक्ति है वाहिगुरु जी दी कि रब ने सानू अमृत वेले ठा के नवा धवा के आपदे सामने बिठा लिया है। फिर साडा चित्त संगत दे विच जुड़िया होया है। किसी कोल 2 मिनट बैठना औखा है। फिर बाणी दा नितनेम, भजन बंदगी, यही तो करामात है गुरु घर दे विच। लोकां कोल 1 मिनट टाइम नहीं, पर इत्थे सेवादार सारी सारी दिहाड़ी सेवा करते रहिंदे ने। करामात ही तो है, शक्ति तो है। गल तो मानसिक स्थिति दी है। दुनिया पैसे पिछे भज रही है, दौड़ कर रही है। इधरों ही मिल जाए उधरों ही मिल जाए, सब कुछ छड्ड के मैं सब कुछ छोड़ प्रभु तो ही ते आया। जिहड़ा प्रभु का नाम जपना या सेवा करनी है, मैं समझदा ये तो वड्डी करामात शक्ति कोई दुनिया में होर नहीं हो सकती। तो इसलिए जे कोई कहे भी तुहानूं 10वें द्वार च लै जाइए, 10वां द्वार ही है जिथे बैठे हुए हैं। उत्थे की हुंदा? उत्थे भी तो कथा कीर्तन, नाम अभ्यास, वाजे वजदे ते प्रताखा साधीवार सुनिए। इनू छड्ड के होर किधर 10वें द्वार च जाना भाई गुरमुखो? ते बाकी भी तू आप दिखाएगा या आपदे बाबे को लैके जाएगा? तेरा दिखाया या तेरे बाबे का दिखाया तो आपां वेखना नहीं। जे सानू साडा बाबा दिखा दूगा तो चढ़दी कला, ते किते होर वेखण वास्ते आपां जाना नहीं चाहुंदे। इत्थे बैठे ही जे दिखा दे तो चढ़दी कला। ये महाराज की मर्जी है। सो कहण तो भाव जिन्ना मर्जी कोई लालच देवे भी तुहानूं आ देंगे, तुहानूं ओ देंगे, गुरु घर छड्ड के होर किते भी जाण दी आग्या नहीं। इस घर में है सो तू ढूंढ खाए, और किसी ही के तो मत ही जाए। शक्तियां वाले दे पिछे नहीं लगना, बंदगी ही शक्ति मननी है। तो कबीर जी अंतरीव योग बारे ऐसा योग कमावो जोगी। गुरु साहिबान ने भी लिखिया है, रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबे कर समझो हो, मन ही माही उदासा। अंतरीव योग दा ज्ञान उदी सिक्ख्या दे रहे हन। पत्तर मुंदरा मौन दया कर चोली। ये जोगी मन दे बाहरले ते अंदरले संकल्प विकल्प रोक के मून चुपता रूप मुंदरा पाउणा कर। जड़ियां 2 मुंदरा पाउंदे ने, जिहड़ा चुप रहना है बाहरले फुरनियां तो ये मुंदरा पा,
ਜਾਂ ਮਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੌਨਤਾ ਕਰਨ ਰੂਪ ਦੋ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਣਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਮਨ ਰੂਪ ਜੋਗੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰੂਪ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਰੂਪ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਣਾ ਕਰ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰਲੀ ਮੌਨਤਾ ਜੋ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਮੌਨਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਹੰਕਤਾ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਰ ਝੋਲੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਰੂਪ ਝੋਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਇਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਰ ਕਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਰੇ, ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰ। ਖਿੰਤਾ ਹੋ ਤਨ ਸੀਓ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਆਪ ਦਾ ਤਨ ਸਰੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਿੰਤਾ ਗੋਦੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਿੰਤਾ ਹੋ ਤਨ ਸੀਓ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਟੈਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਦੜੀ ਸਿਉਣਾ ਕਰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਿੰਤਾ ਹੋ ਤਨ ਸੀਓ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਨ ਭਾਵ ਰੋਕਣਾ, ਇਹ ਗੋਦੜੀ ਪਹਿਨਣਾ ਕਰ। ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪ ਸੂਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਵਾਕ ਰੂਪ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਉਣਾ ਕਰ। ਇਹੀ ਖਿੰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਕਰ। ਨਾਮ ਕਰੋ ਆਧਾਰ ਰੇ, ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਰੂਪ ਬੈਰਾਗਣ ਫੜਨਾ ਕਰ। ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਮਾਵਹ ਜੋਗੀ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਅਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਖਿਆਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਗੁਰਮੁਖ ਭੋਗੀ, ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰੂਪ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿਕ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਕਰ। ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਕਰ। ਤਤ ਬੇਤਾ ਰੂਪ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਕਰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਗੁਰਮੁਖ ਭੋਗੀ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਆਦਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋਗਾਨੰਦ ਰੂਪ ਭੋਜਨ ਇਹ ਛਕਣਾ ਕਰ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਧ ਵਿਭੂਤ ਚੜਾਵੋ ਆਪਣੀ, ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਖਿਆਤਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਜਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅੰਤःਕਰਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਸ ਚੜਾਉਣਾ ਕਰ ਮਲਣਾ ਕਰ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਵਿਭੂਤ ਚੜਾਵੋ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣ ਰੂਪ ਸਵਾਹ ਮਲਣਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਸਿੰਘੀ ਸੁਰਤਮ ਲਾਈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਸੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਘੀ ਵਜਾਉਣਾ ਕਰ। ਕਾਰ ਬੈਰਾਗ ਫੇਰਾਉ ਤਨ ਨਗਰੀ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਅਧਿਆਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਾ ਕਰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਰ ਬੈਰਾਗ ਫੇਰਾਉ ਤਨ ਨਗਰੀ, ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਨਗਰੀ ਦੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਨਾ ਕਰ। ਮਨ ਕੀ ਕਿੰਗੁਰੀ ਬਜਾਈ, ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਰਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਰੂਪ ਕਿੰਗੁਰੀ ਵੀਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪਨ ਰੂਪ ਕਿੰਗਰੀ ਵਜਾਉਣਾ ਕਰ। ਪੰਜ ਤਤ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਮਛਾਉਣ ਲਈ ਆਸਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਬੈਰਾਗ ਫਿਰੋ ਤਨ ਨਗਰੀ, ਪੰਜ ਤਤ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖੋ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ, ਪੰਜ ਕੌਣ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਜ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੋਹਤਬਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪੰਜ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ, ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਪੰਜ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਲੈ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਰੱਖੋ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜ ਤਤ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖੋ, ਪੰਜ ਜੋ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਸ ਤਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਰਹਿ ਨਿਰਾਲਮ ਤਾੜੀ, ਫਿਰ ਐਸੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਂ ਜਾਗਰਤ, ਸੁਪਨ, ਸਖੋਬਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੋ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣਾ ਕਰ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰਾ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਹੇ ਜੋਗੀ ਜਨ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਰ ਬਾੜੀ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਨ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਗੀਚੀ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਵੈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰਨ ਰੂਪ ਤਰਸ ਕਰਨ ਰੂਪ ਬਗੀਚੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਜਮਾਉਣਾ ਕਰ। ਕਵਨ ਕਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਗ ਭੀਤਰ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਮਨ ਕਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਗ ਭੀਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਕਵਨ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਨ ਆਦਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਏ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਦਾ ਪਿਆ ਵੇਖੋ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣੇ ਬੁੱਲੇ ਦੌਰਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੇ ਤਬ ਗਰਵ ਕਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ
डबल डबल MA डिग्रियां लैके कमली हुई पई है। मेहनत करने वालों की घाट नहीं है, वो तो सफलता की कमी है भी परमात्मा ने सफल किनू बनाना है। इसलिए कहते देखै देखै सुने बोले दौरियो फिरत है, जब कश पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है। सो इसलिए कादे लई महाराज ने भेजिया सानू जन्म दिता सीगा, दुखियां दे दुख मिटा के सुख पहुँचाउण लई, निमरता विच रहण लई। ते पर असी नाम जपण तो बगैर ही जिंदगी सारी गुआ दी है। कहंदे ने दान पुण्य नहीं संतन सेवा। परमात्मा ने माया तो बख्शी सी दान पुण्य संतां दी सेवा लई, ते पर इन्हें समझ लिया भी मेरे ही कब्जे विच जे मेरी हुई है, आपदी समझ लई, रब दी दित्ती नहीं समझी। दान पुण्य नहीं संतन सेवा, ना दान पुण्य ना संतां दी सेवा की, कहते किते ही काज ना आया। ये जो धन पदार्थ सीगा किसी भी काम नहीं आया। तो नाम तो बगैर दान पुण्य तो बगैर जिंदगी फजूल व्यर्थ ही गवा दी। पावनिदा तरन तारण चिंता मन। हे परमेश्वर, जो तेरा नाम संसार समुंदर तो तारन लई तरन जहाज की तरह ते मन दियां चितवनियां पूरियां करन वाला चिंता मणि की तरह है। एका निमखा नाए हो मन लाया। निमक अख चमकण दे समय नूं कहंदे ने, इसलिए एक बार तो आप बोलीए, उची बोलो जी, मेरे कन्ना च भी आवाज़ पए, गज के कहो सतनाम श्री वाहिगुरु। ये एक क्षण मात्र भी, एक बार वाहिगुरु कहण मात्र भी इस मन नूं तेरे नाम जपण विच असी नहीं लाया है जी। गोबिंदा ये इंद्रियां दे बिंद रखियक परमेश्वर वाहिगुरु, सो सबना नूं रोजी रोटी दे के पालना करने वाले ते धरती दे रखियक जीवां दे रखियक वाहिगुरु जी। हम ऐसे अपराधी। अपराधी दे अखरी अर्थ ने अपर अराधी, दो अखरां दी संधि करके अपराधी बनाया। मतलब जो वाहिगुरु नूं छड्ड के होरनां दी आराधना करदा सो कहिए अपराधी। असी जीव अजिहे अपर अराधी हाँ जी, होरनां नूं आराधन वाले हाँ। खाई दा किसे दा, सुख किसे दा भोगी दा, ते गुण गाई दे ने जय माता दी जय माता दी। पग्गां वालियां ते भी हैरानी आउंदी है, पग्गां वाले सारियां जगह ते प्रधान ने, किते वेख लिओ मंदिर च मसीत च, किते समाज सेवा च, ये पहलां मूहरे होणगे। देवी दी यात्रा ते भी चुन्नियां पग्गां दे उपर बन्नियां होणगीआं। कलगीधर ने तां माइयां दियां भी चुन्नियां लवा के दस्तारां बनाईआं सीगीआं, अमृत छका के बीबियां नूं बंदे बनाता, ते आपां बंदे पग्गां बन के भी उत्ते चुन्नियां बन्नी फिरदे हैं, जय माता दी जय माता दी। सो जिन्ने शक्ति बनाई है दुर्गा शक्ति, तैं ही दुर्गा साज के ते दैंतां दा नाश कराया। ठीक है भी दैंतां नूं दुर्गा ने मारिया, पर दुर्गा नूं बनाया किन्ने, बंदा पुछे। वाहिगुरु ने ही बनाया। जे दूलों देवी माता है ते प्यो भी तो नाल ही खड़ा, दुष्ट दमन। तो इस वास्ते शक्ति तो उहदी ही काम कर रही है, तो क्यों ना वाहिगुरु नूं ही सीधा मान लईए। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। तो इसलिए वाहिगुरु वाल साडा ध्यान होवे। पर असीं इहो जे अपराधी मतलब गुनाहगार बंदे आ, खा पी के ढिड दे हत्थ मार के आह करके ते दूजे पासे ध्यान कर लांगे, जिन्ने सुख दिता है उन्होंने भुल जावांगे। तो होर देवी देवतियां नूं आराधन वाले गुनाहगार हैं। जैन प्रभ जियो पिंड था दिया। प्रसाद पानी छक के भी अरदास करके वाहिगुरु का धन्नवाद नहीं करते। पुरानियां माइयां हुंदियां सीगियां,
ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੇ ਦਾ ਪੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਧੌਣ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੱਢਣਾ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਨਿਆਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ ਸੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ, ਕੋਈ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤਾ ਨਵਾਂ ਆਉਣਾ ਘਰ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚਿਓ ਨਲਕੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਥਾ ਦੀਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਸੂਖਮ ਸਰੂਰ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੈਸ ਕੀ ਪਾਉ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ, ਜੀਓ ਬਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਣ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤਿਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਨ ਪਰਾਏ ਧਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ 10 ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੜ ਜਾਣ ਸੁੱਕ ਜਾਣ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਵੱਲ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਮ ਕਣਕ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਦੀ ਬੋਰੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਲਲਚਾਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੀ ਖੁਰਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਗਾਨੀ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰੂਗਾ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਗਾੜ ਸੁੱਟੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਹਨ। ਪਰ ਤਨ ਪਰਾਏ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰਤੀ ਨਿੰਦਾ ਪਰਾਏ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰਨਾ, ਚੇਲੀਆਂ ਆਪਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਹੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਚਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਚਾਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਾਈ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੀਸਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਉਂ ਪਰਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਪਬਾਦ ਨ ਛੂਟੈ, ਪਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਟੇ ਝਗੜੇ ਕਰਨੇ ਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਮਾਲੇ ਵੀ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਲੜਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਲੋਭ ਨਾ ਛੋਟਿਓ ਦੇਵਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਕਤੇ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ, ਨਿਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਵੀ ਤਾਈਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਲਾਭ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਗਮਨ ਹੋਤ ਹੈ ਫੁਨ ਫੁਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ।
ਤੇ हे परमेश्वर साडा जीवन दा मुड़ मुड़ के जम के आना ते मर के जाना हो रहा है। बार बार 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਰ ਸੰਗ ਨਾ ਟੁੱਟੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸੰਗ ਪਰਾਏ ਭਾਵ ਖੋਟੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਖੋਟੇ ਕਾਮਾਦਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਰ ਕਥਾ ਹੋਤ ਹਰ ਸੰਤਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰੂਪ ਲਖਣ ਤੇ ਤਟਸਥੀ ਲਖਣਾਂ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਕਾ ਨਿਮਖਾ ਨਾ ਕੀਨੋ ਮੈਂ ਫੇਰਾ। ਉਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਭਾਵ ਅੱਖ ਦੇ ਖੋਲਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਵ ਅਸਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਦੂਤ ਮਤਵਾਰੇ। ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਦੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਝੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਤਵਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਸੁੱਖਾ ਪੀਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸੁੱਖਾ ਪੀ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੈਨ ਸੰਗ ਸਦਾ ਬਸੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕਬਾਬੀਆਂ ਨਸ਼ਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤ ਸਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਮੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਗੁੱਸਾ ਮਦ ਹੰਕਾਰ ਮਤਸਰ ਈਰਖਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਸੰਪੈ ਮੋ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾਰ ਵਿਭੂਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਅਰ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਤਰਸ ਕਰਨ, ਸਵੈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ ਆਦਿਕ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ। ਏ ਸੁਪਨੰਤਰ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੱਖਾਂ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਗਣ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਦਮੋਦਰ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਤੇ ਹੇ ਦਮੋਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਰਸੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਪਹਿਹਾਰੀ। ਅਤੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰਾ ਪੀਰ ਜਨ ਰੱਖੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਭਾਵ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰਾ ਪੀਰ ਜਨ ਰੱਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਪੀਰ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ ਜੀ।
ਜਿਹ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੁਮਹਾਰੀ। ਸੋ हे ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਜੀਵ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਉ ਭਗਤ ਰੂਪ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਬਿਸਰ ਨਾ ਕਾਹੂ ਮੇਰੇ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਕਰੋ। ਤੇ हे ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਮਾਤਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਚਰਨ ਤਨ ਧੂਰ ਪਰੋ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਪੈ ਜਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਿਆਲ, ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਦੇਹੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ दीन की दाते, मेरा गुण अवगुण न विचारो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गाते ही। जेह सिमरन होए मुक्त द्वार। इस पावन शब्द विच भगत कबीर साहब जी परमेश्वर दे सिमरन दा महात्म दसदे ने कि जिस परमेश्वर दा सिमरन करके द्वारियां वाले संसार इंद्रियां तो मुक्त हो जाईदा है, या जमां दे द्वारे तो छुटकारा हुंदा है, या मुक्ति दा दरवाजा ज्ञान प्राप्त हो जांदा, या सुंदर केवल मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जाहे बैकुंठ नहीं संसार। बैकुंठ, बै मतलब द्वैत, कुंठ रुक जाती है ते फिर उस रूप दे विच जा रहीदा है, बिरती चली जाती है। या परमेश्वर का सिमरन करके प्रतख भी बैकुंठ सचखंड में चले जाईदा। फिर संसार दियां 84 लख जोनां च नहीं आईदा। माता के गर्भ द्वारा संसार रूपी चक्कर च नहीं आउंदा है। निरभौ कै कर बचावै तूरा। हे भाई, सिमरन के प्रताप नाल डर तो रहत परमेश्वर के सत्संगत रूप घर विच जस रुवाजियां नूं मजाउण लग जाईदा। इसे प्रकार निरभौ कै कर बजावह तूरा। निरभौ परमेश्वर दे तुरिया पाद रूप घर विच तूर संगिया वाले वाजे द्वारा परमेश्वर नूं बजावे प्रगट कर लईदा है। अनहद बजह सदा भरपूर। फिर हमेशा सारियां थावां विच परिपूर्ण ਅਤੇ ਅਨਹਦ ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਮਨ ਮਾਹੇ। हे ਭਾਈ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਤ ਨਾਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ परमेश्वर विच मिलन रूप मुक्ति मिलेगी। रहाओ विश्राम देकर फरमान करदे ने, जिह सिमरन नाही ननकार। जिस परमेश्वर दे सिमरन करने करके तैनूं परमेश्वर दी प्राप्ति दे मार्ग वाल चलदियां राग द्वैत आदि दी कोई रुकावट नहीं पवेगी। यमदूत आदि भी निरादरी नहीं करनगे। मुक्त कराए उतराए बहु भार। परमेश्वर दा सिमरन तैनूं मुक्त कर देवेगा ते जन्मां जन्मांतरां दा पापां रूपी बहुता भार तेरे सिर तो या संचित किरेमान आदि कर्मां या विकारां दा बहुत सारा भार हिरदे विचों उतर जावेगा। विकार पाथर गले बंधे निंद पोट सराए।
ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ ਪਾਤਰ ਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨਿੰਦ ਪੋੜ ਸਰਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮੁੰਦ ਲੰਘਣਾ ਪਾਰ ਨਾ ਪਰਨਾ ਜਾਏ। ਲੰਘਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਉਤਰੇ ਬਹੁ ਪਾਰ, ਭਾਰ ਜੇ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਤਰੇਗਾ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਭਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਮਾਹੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਬੰਦਨਾ ਕਰ। ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਨਾ ਰਗੜਦਾ ਫਿਰ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਧੂਰ ਨਾ ਪੁੱਖਦਾ ਫਿਰ, ਗੰਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਨਾ ਤਾਰਦਾ ਫਿਰ, ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰ। ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਆਵਨ ਨਾਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਜੰਮ ਕੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਜਿਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਹਿ ਤੂੰ ਕੇਲਾ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਬਾਂਧ ਤਰਿਓ ਬਿਨ ਤੇਲਾ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਬੱਤੀ ਤੇ ਸੰਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੂਪ ਦੀਵਾ ਬਣ ਕੇ ਧਰਿਆ ਪਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਪਕ ਅਮਰਕ ਸੰਸਾਰ, ਸੋ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੀਪਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਦੀਪਕ ਅਮਰ ਕੋ ਸੰਸਾਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਮਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖ ਕਾਟੀ ਲੈ ਮਾਰ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਦਮ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪ ਕੋਰੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋਰ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦੀਵੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਲੋ ਹੇਠ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪ ਚੋਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟੰਤ, ਜਿਹ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗਤ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਰਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਮਾਲਾ ਪਰੋ ਕੇ ਪਹਿਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅੰਤਰਗਨ ਰੂਪ ਗਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪ ਸੂਈ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਸੀ ਰੁਦਰਾਖੀ ਮਾਲਾ ਕੰਠ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਕੰਠ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾਮ। ਨਹੀਂ ਰਾਖੇ ਉਤਾਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ, ਭਾਵ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਇਹ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਰਾਖੇ ਉਤਾਰ, ਜੇ
ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਬਣ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਤਾਂ ਕਰ। ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਰ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਰ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹ ਸਿਮਰਨਾ ਨਾਹੀ ਤੋਹਿ ਕਾਨਾ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਕਨੌੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਦਰ ਸੋਵਹਿ ਪਟੰਬਰ ਤਾਨਾ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਣ ਪਾ ਫੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਦਰ ਸੋਵਹਿ ਪਟੰਬਰ ਤਾਨਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਵਸਤਰ ਤਾਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌਵੇਂਗਾ, ਅਸਤਿਤ ਹੋਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਸੋਵਹਿ ਪਟੰਬਰ ਤਾਨਾ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਵਸਤਰ ਤਾਣ ਕੇ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਰੂਪ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਸਤਿਤ ਹੋਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਬਿਗਸਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਚਿੱਤ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਬਿਗਸਾ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਵਸੇਜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਦਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਰਨਾ ਤੂੰ ਅਣ ਦਿਨ ਪੀਓ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਇਹ ਪੀਣਾ ਕਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੋ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਪੀਵੈ, ਵਜੋ ਨਾਨਕ ਮਿਲੈ ਇਕ ਨਾਮ ਰਿਦ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ। ਜਿਹ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰੀ ਜਾਏ ਬਾਲਾਏ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਵਧੀਆ ਰੂਹ ਬਲਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹ ਸਿਮਰਨ ਤੁਝ ਪੋਹੈ ਨਾਮਾਏ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਭਾਵ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਾਏ हे ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਗਾਈਐ। हे ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਯੋਗ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਗਾਉਣਾ ਕਰ। ਜਿਹ ਇਹੋ ਸਿਮਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਉਣਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਜਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਠਤ ਬੈਠਤਾ ਸਾਸ ਗਰਾਸ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਗਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ
ਸਾਹ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਵਿਰਾਸ ਨ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੀ ਨਾਨਕਾ, ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਕਸਤਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਭਾਵ ਇੱਕ ਰਸ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ। ਜਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹੋ ਲਹੀਐ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਆਪਦੀਆਂ ਸਪੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਫੜਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਮਾਲਾ ਫੇਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਸੋਚਤ ਸਾਚਤ ਰੈਨ ਬਿਹਾਨੀ। ਉਮਰਾਂ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸਾਚਦਿਆਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, 5-7 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੋਟਾ ਮਾਲ, ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਰੀ ਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੀਆਂ ਕਾਲ ਵਿਆਪੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਰਦੇ ਘੱਟ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋਚੀ ਜਾਈਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਵਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਮਨ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਪੁਰਖ ਹਨ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, 10:30 ਜਾਂ 11 ਵੱਜ ਗਏ, 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਹੁਣ ਜੀ ਲੰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਖੜੇ ਰਹੋ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਰੀ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੇਟ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
इस वास्ते ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸੋ। ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਬਾਲਣਾ, ਪਕਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪ ਧੋਵੋ, ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਈਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜੀ ਸਕੈਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹਾਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੇਸਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਪੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਪੇਸ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਨਾਮ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਘੜੀ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹਿ ਤਰਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਸ਼ੀਪੋ ਛਾਈ ਲੈ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਗੋ ਜੀਤ। ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਲਾਂ ਸ਼ਾਹ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਰਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਓ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਆਦਿਕ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੱਸਦੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਸਤ ਵਿਨੋਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੀਤ ਸੋ ਗੱਗ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਗੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਘੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ 5-5 ਕੋਹ ਤੇ ਦੂਰ ਚਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਾਂਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। 5 ਕੋਸ ਪਸ ਗਊ ਚਰਾਵਤ, ਪਰ ਚੀਤ ਸੋ ਬਸ਼ਰਾ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਘਾਹ ਚੁਗਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੂੰਜਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਚੁਗੈ ਚਿਤਾਰੇ ਪੀ ਚੁਗੈ, ਚੁਗ ਚੁਗ ਚਿਤਾਰੇ, ਜੈਸੇ ਬਚਰੈ ਕੂੰਜ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੂੰਜਾਂ ਊਡੇ ਊਡੇ ਆਵੇ ਸੇ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਚੈ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਮਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕਮਣ ਚੁਗਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੂੰਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੁਗ ਚੁਗ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਛੂ ਆਂਡਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕਰ ਪਰਪੱਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਕੱਛੂ ਕੰਮੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਬਰੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਡਾ ਪੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟੋਪੀ ਜੀ ਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਐਨਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੋਪੀ ਜੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਸ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੋਪੀ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸੂਈ ਉਹ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਕਢਾਈ ਜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਟੀਰੀ ਜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਉਹਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਦੀ ਅਲੇ ਜੈਸੇ ਕਣਕ ਕਲਾ ਚਿਤ ਮੰਡੀ ਅਲੇ ਰਹਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਅਮਨ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵਿੰਨ ਲਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰੀ ਦਾ ਮਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਢਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਉੱਚੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੀ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਜਾਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਜਨਾਸਿਓਂ ਬਾਤ ਬਤਾਊਗਾ ਚੀਤ ਸੋ ਡੋਰੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ, ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਡੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਝ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ, ਉੱਠਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੈਠਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਗਰਾਸ ਗਰਾਹੀ ਭਾਵ ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਾਗ ਸੋਏ ਸਿਮਰਨ ਰਸ ਭੋਗਾ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਸੌਣ ਲੱਗੀਆਂ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਭਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਗ ਸੋਏ ਸਿਮਰਨ ਰਸ ਭੋਗਾ। ਹੋਰ ਜੋਨਾ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਗਣਾ ਕਰ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਕਰ। ਜਾਗਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ, ਭੋਗਣਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪਾਈਐ ਸੰਜੋਗਾ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੂਰਬਲੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਫਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਛਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ,
ਜਾਂ ਨਿਆਣੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ TV ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਚੁਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚਾ ਖਜੂਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੇਠਾਂ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਰੱਬ ਏਡਾ ਬੇਅੰਤ, ਤੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਠਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸੱਟ ਲਵਾਊਗਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਂਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਰੱਬ ਬੇਅੰਤ, ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇਕਠਾਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵਰਗਾ ਤਪਸਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰੋ ਉਨੀ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਵੇਖੋ ਗਏ। ਸਿੱਧ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਖੋਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਭਜਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਸਮਾਧੀ ਤਾਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਗਣ ਨੇ, ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਟਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਫਰੀਦ ਬਾਬਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੀਗੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਲੇਟ, ਇੱਕ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਜੋੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਆਲਸ ਆਇਆ, ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੇਟਾ ਮਾਰ ਗਏ, ਸੁਖ ਆਸਨ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਲਟੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਡੇਰੇ ਆਉਣਾ, ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਾਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਮੰਡਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਹੋਣਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਬਾਲਟੀ ਫੜੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾਈਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਭਰਦਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 3 ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਹਗੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਥੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਾਗ ਪਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਾਲਟੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਆਪਦੀ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ।
ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 2 ਕਿਲੋ 2.5 ਕਿਲੋ 3 ਕਿਲੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਥਾਲੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਥਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ। 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਬਾਲਟੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਉੱਠਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੀ ਲੈਣਗੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੜਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। 12:30 ਪੌਣੇ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਵੀ ਪਛਾ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਯਾਨੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 12:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਫਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਕਬਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੱਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਬ ਨੇ, ਕੱਚਾ ਅੰਬ ਹੁੰਦਾ, ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਸ ਭਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਕਾ ਰਸ ਜਾਏ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਰਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਬਕਾ ਹਰਿਆ ਜਿਹਾ ਖਾ ਕੇ ਉਲਟੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਖੱਟ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਮਨ ਉਚਾੜ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਇੱਕ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਨਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਵੀ ਪਛਾ ਰਾਤ ਜੋ ਜਾਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕੰਨੂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੋਹੀਆਂ ਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਥੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮਹਾਨ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਜੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਚਾਦਰ ਲਈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਵਾਲੀ ਰੂਹ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਪਿਆ ਉੱਠ ਖੜੋਤਾ, ਸਰਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਂਦ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੈਠੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਆਏ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹਨ, ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜਾਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕੰਨੋਂ ਦਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੁੱਤੇ ਥੋੜੋ ਸਨ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਫਰੀਦ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਤਰਕ ਕੀਤੀ, ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਵੇਖ ਲਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅੰਤਰੀਵ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਟੇ 'ਚ ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਹੋਊਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਾਈਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖ ਲੈ, ਅੱਧੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਗਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜਾਗਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਉਟਕ ਗਿਆ, ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਗਣ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਸੌਵੇਂ, ਕੋਈ ਜਾਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ? ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ? ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਜਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਲੈਸਨ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਆਪਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆ ਵੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਔਗਣਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਖਪੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਨੀਂਦ ਸੁਹੇਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੀ ਭੂਖ, ਜੇ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਕੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊਗਾ।
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾਈ, ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਰਹੀ ਕਲਾਈ। ਕੰਮ ਦੀ ਕਲਾਈ ਨਾਮ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ ਵਸੀਆ ਰੱਬ ਸਾਂਝਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਕਮਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੁਹਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ 2 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਮਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੌਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੌਵੇਂ ਹੀ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਅੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਘੜੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ 2.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬੇਰਾਮੀ 'ਚ, ਉਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਸੌਵੋ, ਨਾਲੇ ਪਾਠ ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੌਵੋ ਵੀ ਨਾ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਪਾਠ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੌਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੌਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੌਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣੂ ਪੜੂਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੌਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੌਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਣ ਨਹੀਂ ਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣਾ, ਤੇ ਸੌਣਾ ਵੀ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚਿੱਤ ਮਾਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੌਣਾ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆਂ ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਾਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਆ ਵੇਖ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਠਾਲ ਕੇ ਬਿਠਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਭਜਨ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਗ ਸੋਏ ਸਿਮਰਨ ਰਸ ਭੋਗਾ। ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਦਾ ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਵੀ ਭਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ 8 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ, 8 ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ 8 ਮਿੰਟ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। 8 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਪਏ ਹਾਂ, ਇੰਜ ਜਾਪੂਗਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਉਂ। ਸੋ ਨੀਂਦ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗਿਆ ਕਰ ਭਾਈ, ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਜਾਗ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਫਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਵੇਂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਕਰ। ਬਾਕੀ ਜੂਨਾ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਰਸ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਕਰ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪਾਈਐ ਸੰਜੋਗਾ। ਪਰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਪੂਰਬਲੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਕਰੀਦਾ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ। ਨਿਤਨੇਮ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ
ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਰਦਾਸ, ਪੂਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਲੰਬੀ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤ ਜੁੜਦਾ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਵੇ। ਜਿਹ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਤੁਝ ਭਾਰ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਕ ਦੰਡ, ਪਿਤਰ ਦੰਡ, ਰਾਜ ਦੰਡ ਆਦਿਕ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਜੋ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਕਹਿ ਕਬੀਰਾ ਜਾਂ ਕਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਵੈ, ਮੰਨੇਨ ਹੁਕਮ ਪਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਖੀਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਿਸ ਕੇ ਆਗੇ ਤੰਤ ਨਾ ਮੰਤ, ਉਸ ਤਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੰਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।